Good evening. Good evening. It's always very pleasure to meet you all, sir. I think for a change, this is the first time I'm having a virtual meeting with you all. I still remember on the Adayarla Vandi, we had one major meeting teamwork. So thank you so much. So as you mentioned, it is very, very important step and milestone for our next journey. And இன்னைக்கு இருக்கிற situationல பாத்தீங்கன்னா the first and foremost priority is always stay home, stay safe. ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா குளோபலாவும் சரி எல்லாருமே இன்னைக்கு எதை ஒரு அட்மோஸ்ட் ப்ரியாரிட்டியா பாக்குறாங்கன்னா am I safe? His business is growing, that's secondary. His country GDP is growing, that's secondary. His manufacturing unit growth that's become secondary. But ஒருத்தரோட லைஃப் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கு. அண்ட் அதுலயே பாத்தீங்கன்னா இந்த டெக்னாலஜி கீழே ஒன்று இருக்கு which is இனிமே going forward there is a powerful message through social media, through the technology, everything can be built as we are gearing up for this A70 journey. ஏன்னா இன்றைக்கு எடுத்துட்டு வந்திருக்க மாற்றம் நீங்க அழகா ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி ஆம்பே பல வருடங்களாக சில மாற்றங்களை எடுத்துட்டு வந்திருக்கும். ஸோ அந்த எல்லா மாற்றமும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ் இருக்கு. அண்ட் வி ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் இந்த A70 ஜேர்னில திஸ் பவர் டீம் இஸ் கோயிங் டு மேக் லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் பை லீடிங் த பிஸ்னஸ் லைக் நெவர் பிஃபோர். வி ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் இட். ஏன்னா இன்னைக்கு தான் ஒரு 5 வருடமாக U35 Gen Y அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். பட் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு 8 years பேக் 10 years பேக்கே யூ ஸ்டார்டட் இட் அண்ட் யூ கிரியேட்டட் லாட் ஆஃப் Gen Y team in TM, Gen Y team across. Okay, and we strongly believe this is the power team which is going to lead the business like never before. As I mentioned, and I'm so glad to be part of this session. நானோட வீடியோ மட்டும் switch off பண்ணிக்கிறேன் சார். The reason is at times கொஞ்சம் fluctuate ஆகுது இன்டர்நெட் என் சைட்ல. So we strongly believe இன்னைக்கு எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல நம்ம பிரிச்சுட்டோம்னா 2 விதமான செக்மெண்ட் இருக்காங்க. ஒருத்தருக்கு பாத்தீங்கன்னா they are asking solution for the health, இன்னொருத்தர் பாத்தீங்கன்னா solution for the income. So these யாரு கேக்குறாங்களோ they are into the seeker segment, இன்னொருத்தர் பாத்தீங்கன்னா they are into the provider segment. ஹெல்த் சொல்யூஷன் ப்ரொவைட் பண்றதுக்கானாலும் சரி, ஹைஜீனிக் சொல்யூஷன் ப்ரொவைட் பண்றதா இருந்தாலும் சரி, income solution provide பண்றதா இருந்தாலும் they are getting into the provider segment. And this power team, it is always towards the right hand side where you have been providing the business opportunity. I'm so glad I was able to part of your first session with a lot of people where உங்களோட journeyல how people have joined the business and how they moved up right from Mr. Manigandan agatum, Mr. Dhanrajesh agatum, they all started it and they have moved up. So you are into the provided team. And what the scenario is today, எல்லாருக்கும் தெரியும் globally everything have come. Meltdown stage பார்த்தாச்சு, slowdown stage பார்த்தாச்சு. But today for the first time, entire world is under the lockdown. When I say lockdown, you all aware, இது வந்து ஒரு ஸ்லோடவுனே இல்லை, எல்லாம் ஒரு ஸ்டாக்னண்டா நின்று போச்சு. எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் நம்மள சுத்தி இருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட் பிசினஸ், hotel, hospital business, education business, and that is also business only. I'm so sorry, ma'am vera irukanga, she is being a teacher, she should not mistake me when I'm saying education also into the business. But a fact is a fact. Okay, we do have a real estate business, we do have a online business, ellame, be it the transport or the aviation industry, whole business is today locked down. But in the lockdown situation, because of one person vision which started in 1959, and the rendu peru irundum pathina, they always think alike. This 2 person, when they started the business in 1959 with one founding principle, helping others to get succeed. So தலைமுறையாக இந்த business மூலமாக income இன்னைக்கு போயிட்டு இருக்கு. And this is being continued even 2019-20 with the second generation, third generation, fourth generation people. And right now, this business being headed by Mr. Steve and Doug globally, as they are being a chairman and president.
So what's happening is அவங்களுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சதோ தெரியலையா தெரியல, டோட்டல் வேர்ல்ட் ஸ்தம்பிச்சிருந்தாலும் இந்த பிசினஸ் இன்னும் ஃபோக்கஸா எடுத்துட்டு போகணும்னா which very important, that's how they launched this core class. So இது பாத்தீங்கன்னா கடந்த 2-3 வருடமாக இந்த மாற்றத்துக்கு they have lot of discussion plannings எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு செப்டம்பர் we launch. So இதே Amway இந்தியால when we launch this core class, we proudly say it is Amway 2.0. It's a relaunch. But அந்த செப்டம்பர்ல இருந்து இந்த நீங்க மார்ச்ல வரும்போது entire world ke pathina it has become like a rebirth again. That's how we are also telling it is the Amway 3.0 India la varapodhu. Why I'm just mentioning this point, despite of lot of changes and the situation, they have launched this program few months back itself, especially in India pathina. We have, though it was like an offline, we started effectively from September, and this is not the company money. ஆம்வேயோட மணியே கிடையாது இன்னைக்கு கோர் பிளஸ்ல கொடுக்கறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இட் ஹஸ் பீன் இன்வெஸ்டட் பை தி தேர் ஃபவுண்டர் ஃபேமிலி மெம்பர். இன்னைக்கு நிறைய கம்பெனி அவங்க பிசினஸ் லாக்டவுன் ஆனப்ப தேர் ட்ரைங் டு ரேஸ் த ஃபண்ட். இதே இந்தியாலே நிறைய பிசினஸ் இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் அப் பிசினஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு. தேர் ட்ரைங் டு ரேஸ் இட் த்ரூ தி ஃபாரின் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்காங்க. பட் அவர் ஃபவுண்டர் ஃபேமிலி மெம்பர் தே இன்வெஸ்டட் இன் அட்வான்ஸ் இட் செல்ஃப். And that's how India la lockdown vanda piragum pathina, ours is the first and only company we started. Manufacturing company adipattu poirundhudu, but our manufacturing unit was on. Logistic company adipattu poirundhudu, but our logistic things were on. Software company is also locked down, but our software, the e-commerce business is on. Call center, customer service ellame and edathula stop, but our company into all this segment we were successfully running despite of any situation happened here or in globally. The reason, because of the founding principle of helping others to get succeed. And the nalla ennam dhaan pathina in the business successful aga poitirukku. And when we launch the core plus, we strongly believe in the business moolyamaga in the core plus, which is not a contradictory what we were doing it in the past. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சப்ளிமெண்டரியா இருக்கு. How you can earn bigger, better, sooner, consistent income. இன்றைக்கு லாக்டவுன் சிச்சுவேஷன்ல people are expecting even some extra money, but now this core plus pathina it has created a magic now. And in this business it is really the foolproof aga irukku, because our compensation plan is proven compensation plan globally. 100 countries last 60 years are there. And now in the journey la pathina it is always very important how a new distributor entering, how they can focus into 3%, 6%, 9%. In the milestone pathina it is, these are all the segment, from sharing the products to sponsoring the people, from sponsoring the people to building a team with the structure, be it 9%, 15%, though this is the life cycle. So Amway oda nokam ini Amway la vara ovvaru distributors ume மாதா மாதம் consistent ஆக பணம் earn பண்ணனும்னா and the founders. So that is what we are driving it also in our thing, how a person join பண்றாங்க இந்த businessல, how he can get into the founder platinum things. So in the core plus la pathina we were talking mainly about the behavior. So it is a perfect time in the business la we are coming out as a relaunch again, as you rightly mentioned, as an Amway India 3.0. Ellarum nanikalam why this change? Because already changes edutittu vandutom few months back, adarku munnadiyum sila changes, and especially when Brito sir was mentioning it, India la mathram innum nariya changes edutittu vandachu. Kit irundhathu, kit illa, apparama free sign up, lot of changes, but all these changes has created a milestone growth. So இன்றைக்கு இருக்கிற change எதற்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா it is very simple. First thing, எப்படி ஒரு early success இனி புதியதாக வர distributorsக்கு we can ensure it by building upon the core plus. அதற்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா any businessல யாரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா
அந்த கஸ்டமர்ஸ். ஸோ இந்த சேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ் ரிவால்வ் பண்ணி இருக்க போகுது. அண்ட் the last and foremost thing is it is always நம்மளோட பிசினஸ்ல இருக்கிற அந்த ஃபவுண்டிங் பிரின்சிபல் ஹெல்பிங் அதர்ஸ் டு கெட் சக்சீட். இன்னைக்கு ஒரு புதிய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் வரணும்னா அந்த புதிய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா கமிஷன் ஏர்ன் பண்ணணும்னா how we can help the new ABO to create the customer community by focusing on their healthy life. So இந்த 3 பாராமீட்டருக்காக சேஞ்சஸ் நம்ம எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். Till now உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆம்வேல யாராச்சும் அசோசியேட் பண்ணலாம்னா சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு என்ட்ரி தான் which is always a distributor. பட் நம்ம எடுத்துட்டு வந்துட்டோம். எனக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் மாத்திரம் பிடிச்சிருக்கு. ஸோ நான் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் மட்டும் பண்ணணும், ப்ராடக்ட்ஸை மட்டும் ஆம்வேல டைரக்டா வாங்கணும்னு நினைக்கும் போது we launch this preferred customer program. ஸோ எனக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் பிடிச்சிருக்கு, I can join directly with Amway through reference through a distributorship. ஸோ நான் ஆம்வேல டைரக்டா பேமெண்ட் பண்ணலாம், ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கிக்கலாம். ஆல் த பெனிஃபிட்ஸ், ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட், கமிஷன் கோஸ் டு த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஷிப். இன்னொருத்தர் எனக்கு பிசினஸும் பிடிச்சிருக்கு, ஸோ பிசினஸாகவும் வந்திருக்காங்க. பட் கோயிங் ஃபார்வர்ட் இனிமே என்ன இருக்குன்னா எனக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் பிடிச்சிருக்கு, நான் ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் வாங்கணும். எஸ், யூ கேன் ஜாயின் அஸ் அ ப்ரிஃபர்ட் கஸ்டமர். எனக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் பிடிச்சிருக்கு, சில பேருக்கு நான் ரெஃபர் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கேன். ஸோ எனக்கு அது மூலியமாகவும் சில வருமானம். ஸோ தட் இஸ் கால் ஆம்வே டைரக்ட் ரீட்டைலர். ஸோ நான் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெய்பர், ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் ரெஃபர் பண்ணும்போது எனக்கு அதுல சில வருமானமும் கிடைக்கும். ஸோ செகண்ட் டைப் இஸ் ஐ கேன் ஜாயின் அஸ் ஆம்வே டைரக்ட் ரீட்டைலர். மூன்றாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ப்ராடக்ட்ஸும் பிடிச்சிருக்கு, ரெஃபர் பண்றதுக்கும் பிடிச்சிருக்கு, ரெஃபர் பண்ற மாதிரி பீப்புளையும் இந்த பிசினஸ்ல எனக்கு ஸ்பான்சர் பண்றதுக்கு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கு. ஸோ ஐ கேன் அப்கிரேட் மை செல்ஃப் லைக் அ ஆம்வே டைரக்ட் செல்லர். ஸோ இதற்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு மாடல் மட்டும்தான், அதற்கு பிறகு 2 விதமான என்ட்ரி. இனி பாத்தீங்கன்னா there are 3 choice: preferred customer, Amway direct retailer, Amway direct seller. ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் ஆன்லைன் என்ட்ரி ப்ராசஸ். ஸோ இன்னைக்கு ஒரு புதிய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இன்னி வரைக்கும் ஜாயின் பண்றாங்க எப்படின்னா ஆன்லைன்ல they can upload the documents, they get the OTP verifications and they get activated. Same entry process, அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது. You can log in to the website இல்ல ஆப் மூலியமா இனிமே நீங்க லாகின் பண்ணிட்டு உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் சப்மிட் பண்ணும்போது you can activate yourself like a Amway distributor. அதில் அந்த மொபைல் வெரிஃபிகேஷன், இமெயில் லிங்க் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். ஜூலை 1ஆம் தேதி முதல் என்ன சேஞ்சஸ் வரப்போகுதுன்னு பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் ப்ரிஃபர்ட் கஸ்டமர் சேம் ப்ராசஸ். எனக்கு பிஸ்னஸ் பிடிச்சிருக்கு, அப்போ ஒரு பர்சன் வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் திங் he will go through the same entry process, uploading the documents. அதற்கு பிறகு நீங்க என்ன பார்க்கலாம்னா இவங்க ஜாயின் பண்ணும்போது they will be first treated like Amway direct retailer. அதற்குண்டான டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நம்பர் ஜெனரேட் ஆகும். இவங்க இந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ப்ரிஃபர்ட் கஸ்டமரை ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு உண்டான ஸ்பான்சரிங் ஃபெசிலிட்டி ஆக்டிவேட் பண்ணப்படும். ஸ்பான்சரிங் ஃபர்ஸ்ட் லெவலில் இருக்காது. ஸோ ஆஸ் அ நியூ பர்சன் Amway direct ரீட்டைலராக நான் ஜாயின் பண்றேன் பை அப்லோடிங் த டாக்குமெண்ட்ஸ். எனக்கு ப்ரிஃபர்ட் கஸ்டமர் ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு உண்டான ஃபெசிலிட்டிஸ் மட்டும் ஆக்டிவேட் பண்ணப்படும். ஸ்டெப் 2, நான் டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்தாச்சு, ஆக்டிவேட் ஆயாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் 90 days இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 months ஹேண்ட் ஹோல்டிங் ப்ராசஸ். இந்த ஃபர்ஸ்ட் 90 daysல பிஸ்னஸ் அந்த Amway டைரக்ட் ரீட்டைலராக ஜாயின் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு என்ன கிரைட்டீரியான்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, முதல் 90 நாட்களிற்குள் அட்லீஸ்ட் 3 ப்ரிஃபர்ட் கஸ்டமர்ஸ்க்கு 5000 ரூபாய்க்கு உண்டான ப்ராடக்ட் செல் பண்ணா they can continue in the business. அதற்கு பிறகு 91st டேல இருந்து Amway டைரக்ட் ரீட்டைலராக அவங்களுக்கு within the 12 months
பேலன்ஸ் 5000 rupees ப்ராடக்ட் அது ப்ரிஃபர்ட் கஸ்டமர் கிட்ட இருந்தும் வரலாம், இல்ல அன்ரிஜிஸ்டர்ட் கஸ்டமர் கிட்ட இருந்தும் வரலாம். அப்படி இருக்கும்போது தே ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைங் தி ஆனுவல் கிரைட்டீரியா. ஸோ இனி ஒரு புதிய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஜாயின் பண்ணும்போது ஆம்வே டைரக்ட் ரீட்டைலருக்கு ஃபர்ஸ்ட் 90 days அதில் அட்லீஸ்ட் 3 ப்ரிஃபர்ட் கஸ்டமருக்கு 5000 ரூபாய் ப்ராடக்ட் இருக்கு. டோட்டல் ஆனுவல் கிரைட்டீரியா, அதாவது முதல் 90 நாட்களுக்குள் பண்ண 5000, பேலன்ஸ் இருக்கிற 9 monthsல அனதர் 5000 rupees உண்டான ப்ராடக்ட் அது ப்ரிஃபர்ட் கஸ்டமர் கிட்ட இருந்தும் வரலாம், இல்ல பர்சனல் சேல்ஸ்ல இருந்தும் வரலாம். ஸோ டோட்டல் 12 monthsல 10,000 rupees கிரைட்டீரியா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும்போது தே கேன் கண்டினியூ தேர் ஆம்வே டைரக்ட் ரீட்டைலர் பிசினஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் என்னோட ப்ரிஃபர்ட் கஸ்டமர், ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெய்பர், ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்குமே ப்ராடக்ட்ஸ் ரெஃபர் பண்ணி கொடுத்தாச்சு. அது மூலியமா எனக்கு சில வருமானம் வருது. என்னென்ன வருமானம்? ஐ கெட் மை ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட், ஐ கெட் மை சிஎஸ்ஐ அண்ட் ஐ கெட் மை டிஃபரன்ஷியல் கமிஷன் ஆல்சோ. என்னடா டிஃபரன்ஷியல் கமிஷன் சொல்றானேன்னு பாக்குறீங்க. ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு மைண்ட் செட் என்ன இருக்கும்னா, டிஃபரன்ஷியல் கமிஷன்னா எனக்கு கீழே ஏதாச்சும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருந்தா மாத்திரம் தான் டிஃபரன்ஷியல் கமிஷன் கிடைக்கும்னு நினைப்போம். டெக்னிக்கலி உங்களோட ப்ரிஃபர்ட் கஸ்டமரையும் நீங்க ஸ்பான்சர் பண்றீங்க பாத்தீங்களா. இப்ப ஐஎம்ஐஏ எனக்கு கீழே 3 இல்ல 2 ப்ரிஃபர்ட் கஸ்டமர் இருந்தாலும் ஒரு ப்ரிஃபர்ட் கஸ்டமர் 150 பாயிண்ட்ஸ், இன்னொரு ப்ரிஃபர்ட் கஸ்டமர் 100 பாயிண்ட் அப்படி பண்ணும்போது நான் ஒரு 200 பாயிண்ட்ஸ் போகும்போது எனக்கு அந்த டவுன்லைன் ப்ரிஃபர்ட் கஸ்டமர் கிட்டே இருந்து வருவதும் டிஃபரன்ஷியல் கமிஷன் தான். ஸோ ஆஸ் அ ஆம்வே டைரக்ட் ரீட்டைலராக பார்த்தீங்கன்னா இனி நீங்க ஒன்லி த்ரூ த ப்ரிஃபர்ட் கஸ்டமர் ஆல்சோ யூ கேன் டேக் அ வால்யூம் 500, 1000, 2000, இன்ஃபேக்ட் 10,000 பாயிண்ட்ஸ் கூட ஆம்வே டைரக்ட் ரீட்டைலராக கூட போகலாம். ஏன்? பிகாஸ் நீங்க அந்த கஸ்டமரை ரெஜிஸ்டர் பண்றீங்க. அது ஐசிபி கஸ்டமராக இருந்தாலும் சரி, ப்ரிஃபர்ட் கஸ்டமர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது. எஸ்பெஷலி ஆம்வே டைரக்ட் ரீட்டைலர்ல பாத்தீங்களா, இட் இஸ் அ ப்ரிஃபர்ட் கஸ்டமர். ஸோ நீங்க அந்த ப்ரிஃபர்ட் கஸ்டமர்ஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ணும்போது த்ரூ தட் வால்யூம்லயும் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஷியல் கமிஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு என்னோட கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாம் நான் கஸ்டமருக்கு சேல் பண்ணியாச்சு. எனக்கு இந்த பிசினஸும் பிடிச்சிருக்கு. என்ன மாதிரியே சில பேரை நான் பிசினஸ்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும்னா அதற்கு உண்டான ஸ்பான்சரிங் ரைட்ஸ் எனக்கு எப்ப கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் அந்த 90 daysல நம்ம அந்த 5,000 rupees ப்ராடக்ட்ஸ் 3 பிசிக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும். அதற்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா தேர் இஸ் அ பிசினஸ் எஜுகேஷன் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் கோர்ஸ். இதை கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது தான் எனக்கு ஸ்பான்சரிங் ரைட்ஸ் கிடைக்கும். இது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இனி பிசினஸ்ல இட் இஸ் அ கிளியர் டிஃபரன்சியேஷன். இந்த பிசினஸ்ல செல்லிங்கும் பண்ணலாம், செல்லிங் அண்ட் ஸ்பான்சரிங்கும் பண்ணலாம். ஸோ அந்த ஸ்பான்சரிங் பண்றதுக்கு உண்டான ரைட்ஸ் எப்ப கிடைக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் சேல்ஸ் பண்ண மாத்திரம் தான். அதனாலதான் ஃபர்ஸ்ட் திங் அந்த சேல்ஸ் கிரைட்டீரியா. ஸோ ஆனுவல் கிரைட்டீரியா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 12 monthsல புட் டுகெதர் 10,000 rupees ப்ராடக்ட்ஸ். எப்ப நான் ஸ்பான்சர் பண்ணலாம்னா நான் ஜாயின் பண்ண டேட்ல இருந்து ஆஃப்டர் 7 days only I am allowed to do sponsoring. ஏன் இந்த 7 days பாத்தீங்கன்னா அந்த முதல் 7 நாட்கள் இனி புதியதாக வர ஆம்வே டைரக்ட் ரீட்டைலர் இந்த பிசினஸ்ல உண்டான கோர் which is selling. Rich Divorceோட மெயின் பாயிண்ட் ஆல்வேஸ் இஃப் யூ see it is always on selling. ஸோ அந்த செல்லிங் ஃபண்டமெண்டல்ல ஸ்ட்ராங் ஆகிறதுக்கும் கம்பெனியோட கிரெடென்ஷியல்ஸ் கொஞ்சம் கத்துக்கிறதுக்கும் ஒரு 7 days டைம் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் திங் 7 days கழித்து தான் ஒரு புதிய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஸ்பான்சர் பண்றதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. இன்னொரு கிரைட்டீரியா அந்த ஜாயின் பண்ண டேட்ல இருந்து 90 நாட்களிற்குள் 5,000 rupees ப்ராடக்ட்ஸ் 3 கஸ்டமருக்கு சேல் பண்ணிருக்கணும். இதுதான் கிரைட்டீரியா. So whichever comes later you are being allowed. So I make it very simple. First criteria 5000 ரூபாய்க்கு 3 preferred கஸ்டமருக்கு செல் பண்ணிருக்கணும். அடுத்தது இந்த பிசினஸ் அசஸ்மெண்ட் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும். இது 2 இருந்தா மாத்திரம்தான் ஒரு ஆம்வே டைரக்ட் ரீட்டைலர்ல இருந்து ஆம்வே டைரக்ட் செல்லராக, அதாவது பல டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஸ்பான்சர் பண்ணுவதற்குண்டான
ரைட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ அந்த 5,000 rupees ப்ராடக்ட்ஸ் வேல்யூ, 10,000 rupees ப்ராடக்ட்ஸ் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் த டிஏபி, நாட் ஆன் த என்எஸ்வி ஆர் பிவி. அதாவது உங்க இன்வாய்ஸ் வேல்யூல வருது பாத்தீங்களா, அந்த டிஏபி ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் 5,000 10,000 அப்படி இருக்கணும். வாட் இப்ப நீங்க ஜாயின் பண்ண தேதியிலிருந்து ஒரு 90 நாட்களிற்குள் நான் இந்த கிரைட்டீரியா அச்சீவ் பண்ணவில்லை என்றால் ஐ வில் கெட் கன்வெர்டட் டுவர்ட்ஸ் பிசி. அதாவது ஒரு புதிய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் 90 days 5,000 rupees ப்ராடக்ட்ஸ் எடுக்கலன்னா பிசியாக மாற்றப்படும். ஸோ நான் பிசியா சேஞ்ச் பண்ணும்போது என்னுடைய பிசி ஆஸ் ஆம்வே டைரக்ட் ரீட்டைலராக நான் ரெஃபர் பண்ணியிருந்த பிசி என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, that will be realigned to my upline. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புதிய ஆம்வே டைரக்ட் ரீட்டைலருக்கு ஃபர்ஸ்ட் 90 daysக்கு உண்டான கிரைட்டீரியா. கோர்ஸ் இது எப்படி இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, த்ரூ யுவர் ஆன்லைன். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வெப்சைட்லயே மேனேஜ் பிசினஸ் காலத்துல ஆம்வே அகாடமின்னு வரும். இட்ஸ் கோயிங் டு பி லைக் அ சிம்பிள் கோர்ஸ். 100% பார்த்தீங்கன்னா ஹெவியில தான் உங்களுக்கு இருக்க போகுது. இந்த கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும் போது யூ வில் கெட் அ சர்டிபிகேட். இந்த கோர்ஸ் என்னென்ன லாங்குவேஜ், ஃபேஸ் 1ல பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கிலீஷ் தமிழ் இருக்கிறது. இந்த சர்டிபிகேட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி லைக் ஒரு எப்படின்னா ஒரு கிரெடிபிலிட்டி கொடுக்கும். ஆம்வேல இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய சர்டிபிகேட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். நாங்க ஆரம்பத்துல லான்ச் பண்ணும்போது என்ஹெச்ஏ கோர்ஸ் நிறைய பேருக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருந்தது, ஏன் இந்த என்ஹெச்ஏ சர்டிபிகேட், இதனால எனக்கு என்ன வேல்யூ. பட் இன்றைக்கு பீப்புள் ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் மறுபடியும் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் வராதா, பிகாஸ் தட் கிவ்ஸ் அ கிரெடிபிலிட்டி. ஜிஎம்எஸ் ஒர்க் ஷாப் தட் கிவ்ஸ் அ கிரெடிபிலிட்டி. அதே மாதிரி இன்றைக்கு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு ஸ்பான்சர் பண்றதுக்கு உண்டான ரைட்ஸ் இந்த ஒரு கோர்ஸ் கிரைட்டீரியா நம்ம வச்சிருக்கோம். இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ கோர்ஸ், இது உங்களுக்கு வந்து ஒரு சர்டிபிகேட் பவர்ட் பை கேபிஎம்ஜி விச் இஸ் அ பிரீமியம் இன்ஸ்டிடியூட் இன் இந்தியா. ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சர்டிபிகேட் கோர்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த சர்டிபிகேஷன்ஸ் ஒன்று வந்து ஆம்வேயோட சீஃப் ஆப்ரேட்டிங் ஆஃபீஸரோட சிக்னேச்சர் பிளஸ் கேபிஎம்ஜியோட சிக்னேச்சர்ஸ், இது ரெண்டுமே ஒரு ஆம்வே டைரக்ட் செல்லருக்கு இந்த சர்டிபிகேட்ஸ் கொடுக்கப்படும். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் ஆம்வே டைரக்ட் ரீட்டைலராக. என்னுடைய சாய்ஸ், நான் ஆம்வே டைரக்ட் ரீட்டைலராக வருடா வருடமும் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். எனக்கு ஸ்பான்சரிங் பண்றதுக்கு விருப்பம் இல்லை. ஐ எம் குட் இன் பர்சனல் செல்லிங் டு மை கஸ்டமர்ஸ். ஸோ நான் ஜாயின் பண்ண டேட்லேருந்து வருடா வருடம் ஆம்வே டைரக்ட் ரீட்டைலராகவே கண்டினியூ பண்றதுக்கு என்ன கிரைட்டீரியா என்று பார்த்தால் சிம்பிள். ஒரு வருடத்திற்குள் அட்லீஸ்ட் 10,000 ரூபாய்க்கு உண்டான டர்ன் ஓவர். இது எப்படி அந்த டர்ன் ஓவர் வரலாம்னா, உங்களோட பிசிலேருந்தும் அன்ரிஜிஸ்டர்ட் கஸ்டமர் கிட்டேருந்தும் வரலாம். ஹவவர் பிசியிலிருந்து வர சேல்ஸ் அட்லீஸ்ட் 5,000 ரூபாய் இருக்கலாம். ஸோ ஒரு கொஸ்டின் வரலாம், முழுவதுமாக பிசியில இருக்கலாமா? வெல் அண்ட் குட். நாம என்ன சொல்றோம்னா அட்லீஸ்ட் 5,000 மேண்டேட்ரி, பேலன்ஸ் உங்க பர்சனல் பாயிண்ட்ஸ்ல கூட இருக்கலாம். பட் மினிமம் 5,000 இன் அ இயர் ப்ரிஃபர்ட் கஸ்டமருக்கு சேல் செய்திருப்பது மேண்டேட்ரியாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஒரு கிரைட்டீரியாக நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன்னா என்னுடைய பிசினஸ் அடுத்த 12 மந்த்தும் வேலிடாக இருக்கும். இன்கேஸ் நான் இந்த கிரைட்டீரியாவை நான் மீட் பண்ணவில்லை என்றால் from ADR I will get converted into PC. ஸோ நான் பிசியாக மாறும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்த பிசி will be aligned towards to my sponsor. ஃபர்ஸ்ட் இயர் நான் ஆம்வே டைரக்ட் ரீட்டைலராக ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். 90 daysல அந்த கிரைட்டீரியாவும் கோர்ஸும் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. என்னை நான் ஆம்வே டைரக்ட் செல்லராக நான் மாற்றிக்கொண்டேன். செகண்ட் இயர் இந்த ஆம்வே டைரக்ட் செல்லர் என்ன கிரைட்டீரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதே தான் 10,000 ரூபாய்க்கு உண்டான ப்ராடக்ட் அட்லீஸ்ட் 3 கஸ்டமருக்கு 5,000 ரூபீஸ்க்கு சேல் பண்ணியிருக்கணும். ஒரு வருடத்திற்கு 10,000, 3 கஸ்டமர்ஸ் மினிமம் 5,000. அது இருக்கும்போது பிஸ்னஸ் வில் கண்டினியூ. இன்கேஸ் நான் செகண்ட் இயர் ஏடிஎஸ்ல இருக்கேன், நான் 10,000 ரூபாய்க்கு உண்டான ப்ராடக்ட்ஸ் நான் பண்ணவில்லை என்றால் என்னுடைய ஸ்பான்சரிங் ரைட்ஸ் வித்ட்ரா பண்ணப்படும்.
I will continue as an Amway direct seller. அந்த டைம்ல இருக்க உண்டான கமிஷன் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். ஏடிஎஸ் ஸ்டேட்டஸும் அப்படியே இருக்கும். மூன்றாவது வருடம் அதாவது செகண்ட் கன்சிக்யூட்டிவ் இயர் நான் என்னுடைய கிரைட்டீரியா ஆனுவல் கிரைட்டீரியா மீட் பண்ணல என்றால் from ADS I will get converted towards Amway direct retailer. ஸோ நான் Amway direct retailer ஆக மாறும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கீழே இருந்த LOS will be aligned towards to my upline. மறுபடியும் நான் கன்வெர்ட் பண்ணலாமா? எஸ், இட் இஸ் பாசிபிள். Amway direct retailerல இருந்து Amway direct செல்லராக நீங்க மாறலாம். However, உங்களுடைய LOS will not be connected back again. ஸோ இன்றைக்கு என்ன கிரைட்டீரியா இருக்குன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா கடந்த வருடம் அதாவது இந்த ஜூன் வரை என்ன கிரைட்டீரியானா 12 மாதத்தில் அட்லீஸ்ட் ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கணும். கோயிங் ஃபார்வர்ட் 12 மந்த்ல 10,000 ரூபாய்க்கு ப்ராடக்டை செல் பண்ண சொல்றோம். ஸோ தட்ஸ் அ கிரைட்டீரியா. அடுத்த வருஷம் அந்த 10,000 ரூபாய்க்கு உண்டான கிரைட்டீரியா மீட் பண்ணவில்லை என்றால் Amway direct செல்லரிலிருந்து Amway direct retailer. அதுக்கு அடுத்த வருடம் அகைன் அந்த 10,000 ரூபாய்க்கு நான் ப்ராடக்ட் செல் பண்ணவில்லை என்றால் from Amway direct retailer I will get connected as preferred customers. So நான் preferred customer மாறிட்டேன்னா என்னுடைய registered preferred customer will be aligned towards to my upline. So இது வரைக்கும் நீங்க பார்த்தது பாத்தீங்கன்னா for all new distributorship. So Brito sir இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொன்னாரு. 28, 29, 30 இந்த 3 நாட்களுமே இந்த கிரைட்டீரியா அதாவது ஜூலை 1ல இருந்து வர கிரைட்டீரியா கிடையாது. இன்னைக்கு யார் யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்றாங்களோ அவங்க எக்ஸிஸ்டிங் டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஜூலை 1ஆம் தேதி கஸ்டமர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுமா மேண்டேட்ரி கிடையாது. கோர்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணுமா மேண்டேட்ரி கிடையாது. இது எல்லா சேஞ்சஸுமே ஜூலை 1ல இருந்து தான் வரப்போகுது. However, இன்றைக்கு இந்த பிசினஸ்ல லாஸ்ட் 3 years, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years இருக்கிற எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கும் என்னென்ன கிரைட்டீரியா அப்ளிகபிள் இருக்குன்றத நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ டில் 30th ஜூன் நான் ஜாயின் பண்ணும்போது ஈவன் நான் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கல, ஜஸ்ட் ஜாயின் பை டிசைன் ஜூலை 1ஆம் தேதி யூ வில் பி கன்சிடர்ட் as Amway direct seller. உங்களுக்கு ஸ்பான்சரிங் பண்றதுக்கு உண்டான ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்கு, சேல்ஸ் பண்றதுக்கு உண்டான ஃபெசிலிட்டிஸும் ஆக்டிவேட் பண்ணிருக்கும். எஜுகேஷன் கோர்ஸ் மேண்டேட்ரி கிடையாது. ஹவவர் அதற்கு அடுத்த வருடம் அதாவது ஜூலை 20 முதல் ஜூன் 21 வரை உங்களோட பிசினஸ் Amway direct செல்லராக இருக்கும். அதற்கு அடுத்த வருடம் உங்களோட பிசினஸ் கண்டினியூ ஆகணும்னா you need to complete the criteria of annual. அதை நீங்க பார்க்கலாம். So the first year window for all the existing ABOs 1st July 20 முதல் 30th June 21 வரை பார்த்தீங்கன்னா if you achieve your annual criteria 10,000 with at least 5,000 rupees products for 3 customers இருக்கும்போது உங்களுடைய business will continue for next 12 months. அதாவது 1st July 21 முதல் 30th June 22 வரை by design continue செய்யப்படும். In case இன்றைக்கு இருக்கிற டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அதற்கு அடுத்த வருடம் இந்த கிரைட்டீரியா மீட் பண்ணலன்னா their sponsoring rights will be withdrawn. They will remain as a ADS, can continue preferred customer sponsor பண்ணலாம். அதற்குண்டான ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் கமிஷன்ஸ் டிஃபரன்ஷியல் கமிஷன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். அதுக்கு அடுத்த வருடம் செகண்ட் கன்சிக்யூட்டிவ் இயர் இவங்க அந்த கிரைட்டீரியா ஆனுவல் கிரைட்டீரியா மீட் பண்ணலை என்றால் தே வில் கன்வெர்டட் ஃப்ரம் ADS to ADR. ஸோ நான் ஏடிஆரா வரும்போது எனக்கு கீழே இருந்த டீம் வில் பி ரீஅலைன் டு மை அப்ளைன். நான் மறுபடியும் எனக்கு ஏடிஎஸ் ஆக வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஹவவர் இந்த கிரைட்டீரியா நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்தாலும் என்னுடைய LOS will not be realigned. Third consecutive year, in case again the 10,000 rupees products நான் sell பண்ணவில்லை என்றால் with 3 customer 5,000 rupees products to 3 customers
my status from Amway Direct retailer இலிருந்து preferred customer ஆக மாறிடும். So net it is simple. 10,000 rupees annual criteria ன்றது பாத்தீங்கன்னா it is a basic requirement for any business person. அந்த 10,000 rupees product sale பண்ணல என்றால் it gets converted ADS ல இருந்து ADR, ADR ல இருந்து preferred customer. So few points நீங்க இம்பார்ட்டண்டா என்னன்றதை பார்க்கலாம். இந்த கன்வர்ஷன்ஸ் எப்ப நடக்கும் நிறைய பேருக்கு டவுட் வரலாம். ADR ல இருந்து ADS பாத்தீங்கன்னா ரியல் டைம் பேசிஸ்ல நடந்துடும். ADR ல இருந்து preferred customer பாத்தீங்கன்னா it will be like a day end process. Plus இனி இந்த வியாபாரத்தில் 3 preferred customer மஸ்டா இல்லையா சில பேருக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா 3 preferred customer differential commissionக்கு it is a must. அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது. பிளஸ் ஆம்வேல பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு எல்லாரும் சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவே எங்களோட கிரைட்டீரியா ஏடிஆருக்கும் 3PC, பிஎஃப்ஐக்கும் பாத்தீங்கன்னா 3 டீம், பிபிஐக்கும் அட்லீஸ்ட் 3 ஆர் மோர் டீம், டிஃபரன்ஷியல் கமிஷனுக்கும் 3 ஆர் மோர் டீம். ஸோ அந்த 3ன்றது பாத்தீங்கன்னா மைண்ட் செட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எங்களுடைய நோக்கம் we will try and send SMS to the concerned distributor யாரெல்லாம் கன்வெர்ட் ஆறாங்களோ. however இந்த SMS அனுப்புறதுக்கும் இமெயில் அனுப்புறதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா there is no full proof. நான் SMS அனுப்பிச்சாலும் அது ரிசீவ் ஆதா இல்லையா I don't know. So it is my humble request. இனி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் வரும்போது அவங்களும் அவங்க பிசினஸ் செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு இட் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி திங். ஏன்னா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா டேஷ்போர்ட்லயும் ஆக்டிவேட் பண்ண போறோம். ஸோ கோயிங் ஃபார்வர்ட் இனி ஒரு நியூ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பிசினஸ்குள்ள வரணும்னா இந்த பிசினஸ் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் திங் செல்லிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். திஸ் இஸ் வாட் அவர் குளோபல் CEO Mr. Milind Pant always talking about in his Instagram. How a new distributor when he is joining we can help them to create a customer. That is the primary focus for sponsor and the upline. So இன்னைக்கு அததான் இன்னைக்கு ஏன்னா நீங்க அததான் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. அததான் ஒரு கிரைட்டீரியாவே நாங்க வச்சிருக்கோம். அண்ட் அசஸ்மெண்ட் ஒரு பிசினஸ் இன்னொருத்தருக்கு ஸ்பான்சர் பண்றதுக்கு சின்ன அசஸ்மெண்ட் கோர்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதுல என்ன ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இனி பிசினஸ் சேல்ஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பர்சன்ஸை வரும்போதும் அவங்கள இந்த ஆன்போர்டிங் ட்ரைனிங்ல எப்படி கண்டினியூ பண்ணிட்டு we can take it towards the next level. And a live example in the power team order, the starter, I can say Mrs. Lily and Mr. Brito. ஏன்னா அவங்க இந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவங்களே பல ஃபோரம்ல சொல்லியிருக்காங்க. First they joined this business for using the product. So as a customer ஜாயின் பண்ணாங்க. பல பேருக்கு இந்த ப்ராடக்ட்ஸை ரெஃபர் பண்ணும்போது they got attracted. Okay, solutions இருக்கு. Then they've taken this as a business. ஸோ இன்னைக்கு அதை சிம்பிளிஃபை எடுத்தாச்சு. கஸ்டமருக்கு கஸ்டமர் ஃபார்ம், ரீட்டைலர் பண்ணும்போது அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம், பிசினஸ் எடுக்கும்போது ஆம்வே டைரக்ட் செல்லராகவும் வந்தாச்சு. ஸோ த கண்டினியூட்டி கிரைட்டீரியா சிம்பிள் டு பி ரிமைண்டட் ஆல்வேஸ். ஒரு வருடத்திற்கு 10,000 ரூபாய்க்கு உண்டான ப்ராடக்ட், அதில் அட்லீஸ்ட் 3 கஸ்டமருக்கு 5,000. முழுவதுமாகவே ப்ரிஃபர்ட் கஸ்டமர் வந்தாலும் மோர் தென் ஹாப்பி. ஹவவர் கம்பெனியோட மினிமம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அட்லீஸ்ட் 3 கஸ்டமர். அண்ட் இந்த பாயிண்ட்ஸ் நீங்க எங்க ட்ராக் பண்ணலான்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸோட லாகின் பேஜ்ல எக்ஸ்க்ளூசிவா ஒரு டேஷ்போர்ட் இருக்கு, அவங்களும் செக் பண்ணிக்கலாம். ரிமைண்டராக பாத்தீங்கன்னா ஸ்பான்சருக்கு ஒரு SMS கூட அனுப்புறதுக்கு உண்டான பிளான் கம்பெனி ஹஸ் டேக்கன் இட். இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா we are launching it starting July 2020. இனி புதிதாக வர டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா there will be like a 2 differentiate cards, Amway Direct Retailer, Amway Direct Seller. இது பாத்தீங்கன்னா it's going to be like a e-cards which will be given. And I'm sure இந்த ஒரு ஈவினிங் செஷன்ல with regard to Amway Direct Retailer, Amway Direct Seller, இந்த criteria and the new entry model already you have attended it, உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இன்றைக்கு we shared it. இதில் ஏதாச்சும் doubts, questions எது இருந்தாலும் you can ask even now or else at a later point also.
and this is going live starting 1st July. இதற்குண்டான FAQs-உம் Amway-ஓட வெப்சைட்ஸ்ல இருக்கு. So all is all thing in the business-ல பாத்தீங்கன்னா is creating the customer. Share more products to the customer, share the business opportunity. Other inspire ஆகி வரும்போது they can get upgraded themselves like an Amway direct seller. So thank you so much for the wonderful opportunity, sir. Any doubts, questions, I'm open to take it now also.